آج کا دن ہم سب کے لیے باعث افتخار ہے کہ ایک سال قبل موقع حق آپریشن بنیان مرصوص میں اللہ تعالیٰ کی رضا سے پاکستان اور افواج پاکستان کو ایک بے مثال کامیابی ملی۔ دشمن کے نہ صرف کئی جدید جنگی جہاز زمین بوس کیے بلکہ بے شمار عسکری تنصیبات کو تباہ کیا اور دشمن کے طیاروں کو زمین تک محدود کر دیا۔ معرکہ حق محض دو ممالک یا افواج کے درمیان لڑی جانے والی روایتی جنگ نہ تھی، بلکہ در حقیقت یہ دو نظریات کے درمیان ایک فیصلہ کن معرکہ تھا۔ ہماری آنکھوں میں وہ منظر تازہ ہے جب ہندوستان سے داغے گئے ہتھیار پاک سرزمین پر گرے تو عوام کا جمع غفیر ملک کے دفاع کے لیے امڈ آیا۔ ہم معرکہ حق کے عظیم شہداء کو کبھی بھلا نہیں سکتے جنہوں نے اس فتح کی قیمت اپنے خون کی صورت میں چکائی۔ میں معرکہ حق کے تمام شہداء بالخصوص نہتی عورتوں، بوڑھوں اور معصوم بچوں کو پوری قوم اور افواج پاکستان کی جانب سے خراج عقیدت پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی جانیں نشاور کر کے اس پرچم کی لاج رکھی۔ آپ کی قربانیاں ہماری آزادی کی ضامن اور ہم پر دائماً قرض ہیں۔ ہم اپنے شہداء کی قربانی کو امانت، اپنی طاقت کو ذمہ داری اور اپنی کامیابی کو خدائے بزرگ و برتر کا احسان سمجھتے ہیں۔ ڈائلاگ میں آپ کو کہتے ہیں خوش آمدید، میں ہوں اقرا حارث۔ بھارت کے لیے آپریشن سندور اب ایک ایسے داغ کی صورت اختیار کر چکا ہے جسے سرکاری دعووں، پریس کانفرنسز اور عسکری بیانات کے باوجود مٹایا نہیں جا سکا۔ یہی وجہ ہے کہ ایک طرف پاکستان میں معرکہ حق کی پہلی سالگرہ قومی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے تو دوسری جانب بھارت میں آپریشن سندور کی پہلی برسی ایک دفاعی وضاحت اور سیاسی دباؤ کے ماحول میں دیکھی جا رہی ہے۔ اس موقع پر بھارتی فوجی قیادت نے تقریباً 2 گھنٹے طویل پریس بریفنگ میں اپنی کامیابیوں کے بلند و بانگ دعوے کیے، مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ خود بھارت کے سنجیدہ دفاعی تجزیہ کار، سابق فوجی افسران اور اسٹریٹجک ماہرین ان دعووں پر سوال اٹھا رہے ہیں۔ ایک سال بعد بھی بھارت میں یہ بحث ختم نہیں ہو رہی کہ 7 مئی سے شروع ہونے والی 3 روزہ جنگ میں آخر حقیقت کیا تھی اور کیوں بھارتی فضائی اور عسکری حکمت عملی کو شدید تنقید کا سامنا کرنا پڑا۔ صرف عسکری محاذ ہی نہیں، سفارتی سطح پر بھی بھارت کو غیر معمولی مشکلات کا سامنا رہا۔ پہلگام واقعے کو بنیاد بنا کر پاکستان پر لگائے گئے الزامات کو عالمی سطح پر وہ پذیرائی نہیں ملی جس کی نئی دہلی کو توقع تھی۔ بھارت آج تک ایسے شواہد پیش نہیں کر سکا جنہیں عالمی برادری غیر جانبدار انداز میں تسلیم کرتی، اور دوسری جانب آج GHQ میں معرکہ حق کی یاد میں منعقدہ خصوصی تقریب میں فیلڈ مارشل عاصم منیر نے نہ صرف اس جنگ کو 2 ممالک کے درمیان تصادم کے بجائے 2 نظریات کے درمیان فیصلہ کن معرکہ قرار دیا، بلکہ واضح انداز میں یہ پیغام بھی دیا کہ پاکستان آئندہ کسی بھی جارحیت کا جواب دینے کی مکمل صلاحیت اور ارادہ رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ شکست خوردہ دشمن کو سفید جھنڈے لہرانے پر مجبور پاکستان نے کیا، اور اگر مستقبل میں کسی نئی مہم جوئی کی کوشش ہوئی تو اس کے اثرات انتہائی خطرناک، دور رس اور تکلیف دہ ہوں گے۔ فیلڈ مارشل نے شہداء اور غازیوں کو زبردست خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے کہا کہ شہداء اور ان کے اہل خانہ پوری قوم کے سر کا تاج ہے۔ انہوں نے ملکی سیاسی قیادت، سفارتی ٹیم، میڈیا اور نوجوانوں کے کردار کو بھی سراہا اور کہا کہ سیاسی قیادت نے مؤثر خارجہ پالیسی کے ذریعے عالمی سطح پر پاکستان کا مقدمہ کامیابی سے پیش کیا۔ یہی قومی یکجہتی پاکستان کی اصل طاقت ہے۔ خطاب کے دوران فیلڈ مارشل نے خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال کا بھی ذکر کیا اور کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی میں پاکستان کی ثالثی کی کوششوں کا حوالہ دیا اور کہا کہ عالمی برادری نے ان کوششوں کو سراہا ہے۔ افغانستان کے حوالے سے 2 ٹوک موقف دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ افغان حکومت پر کہ وہ فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج کی پش پناہی بند کرے اور اپنی سرزمین پر موجود دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کا مکمل خاتمہ کرے۔ ان تمام تر ایشوز پر بات کرنے کے لیے اور دن صحیح معنوں میں پاکستان کی سفارتی اور عسکری جیت ہے، اس پر بات کریں گے میرے ساتھ ریٹائرڈ معین الدین حیدر صاحب۔ سر، معرکہ حق کو 1 سال مکمل ہو گیا ہے اور ہم جشن بھی منا رہے ہیں اور اللہ کا شکر بھی ادا کر رہے ہیں۔ فیلڈ مارشل نے بڑی خوبصورت بات کی کہ یہ بیسیکلی 2 نظریات کی جنگ ہے اور ایک ڈویژن ہے، بڑی کلیئر ڈیوائیڈ ہے۔ آپ کو لگتا ہے کہ دشمن کے خلاف پاکستان کی اسٹریٹجی، پاکستان کی حکمت عملی، جس طریقے سے جنگ لڑی گئی وہ بہت ایکسیپشنل رہی؟ جی ہاں، بالکل تھی، اور صحیح بات ہے کہ دونوں ملکوں کا جو ہے نا وہ ابھی تک اکھنڈ بھارت کے چکر میں رہتا ہے بھارت، اور اپنے آپ کو اس خطے کا بڑا چوکیدار سمجھتا ہے۔ سارک کے ملکوں کو اس نے چلنے نہیں دیا، نہ سارک ترقی کر سکا جسٹ بیکاز بھارت کا۔ اب میرے خیال ہے تمام سارک ملک اس سے شاکی ہیں، ناراض ہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ پاکستان جو ہے وہ اس کے راستے میں کھڑا ہوا ہے اور اس کو ہمیشہ چیلنج کرتا رہا۔ پہلے بھی ہماری جنگیں ہو چکی ہیں، لیکن یہ جو جنگ تھی یہ اس لحاظ سے تھوڑی مختلف تھی
कि उन्होंने जो पहले हमेशा करते हैं कि एक फॉल्स फ्लैग का अफवाह खड़ा करते हैं झूठा, और उसके बहाने से फिर पाकिस्तान पे अटैक कर देते हैं। कभी बालाकोट पे करते हैं तो उनका अभिनंदन जो है वो गिराया जाता है, और वो 1 साल पहले ये वाकया पेश आया था। अब उन्होंने फिर दोबारा पहलगाम का करके फिर हम पर दोबारा हमला किया, जी। और ये साबित करने के लिए कि पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रहा है, हम दहशतगर्दियों के ठिकानों को हम जो है वो टारगेट कर रहे हैं पाकिस्तान के, जिन्होंने हमारे पहलगाम का ये वाकया किया जो खुद उन्होंने किया था। तो उसके ऊपर उन्होंने जो हम पे हमला किया, और नॉर्मल मदरसे हैं जहाँ बच्चे पढ़ते हैं उन पे हमला किया, सिविलियंस को, बच्चों को, औरतों को मार दिया, मस्जिद को शहीद कर दिया। उसके बाद फिर पाकिस्तान ने उसका बेफिटिंग रिप्लाई दिया, और चंद ही लड़ाई शुरू होते ही सुबह के अर्ली मॉर्निंग जो जवाब दिया, 5 जहाज उनके एक साथ गिरा दिए, हिला दिया भारत को, और वो शेक हो गया भारत। दूसरी बात यह है कि हमने कोई सिविल टारगेट्स पे अटैक नहीं किए। जी। हमने उनके अम्युनिशन डिपो, जहाँ बरामौस मिसाइल्स के डिपो था, उस पर हमला किया। उनके S-400 जो बैटरीज थे उन पे हमला किया, और उनके बाकी जो जखीरे हैं तेल के, उन पे हमला किया। उनको काफी हिला दिया चंद घंटों के अंदर, और दुनिया देख के हैरान रह गई ये क्या सिलसिला है कि इतना बड़ा मुल्क भारत, जिसकी अमेरिका पीठ ठोकता है, जिसकी इजराइल से बहुत कम नजदीक की दोस्ती है, जो उनसे टेक्नोलॉजी और वेपन्स लेता है और वही तौर तरीके इस्तेमाल करता है, और अपने आप वो कहता है मैं चौथी बड़ी ताकत हूँ दुनिया की, एयरफोर्स और सब कुछ जो है, और उसका बजट 9 गुना ज्यादा है। ये किस तरह एक छोटे मुल्क ने उसको चंद घंटों के अंदर जेर कर दिया। दुनिया इसको देख के हैरान रह गई। सर ये जो पाकिस्तान की इज्जत बढ़ी इसके बाद, सर कतर तमाम कलामी की दुनिया माजरत पाकिस्तान चाहती हूँ, की। ये और बताइएगा। पाकिस्तान में जो हमारे अवाम थे वो फौज के साथ मजबूती से खड़े हो गए जी। हिंदुस्तान के खिलाफ। तो हम एक अच्छा सर ये बताइएगा, मल्टी डोमेन वॉरफेयर ये इसको हम कहते हैं, किस तरीके से मरबूत ये जवाब रहा? बिकॉज हमने देखा टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन, मिसाइल्स, ड्रोन, इंफॉर्मेशन सिस्टम जाम करना। बिकॉज मैं देख रही थी वज़ीर दाखिला ने कहा कि दिल्ली में नरेंद्र मोदी वज़ीर आज़म हाउस के ऊपर तक पाकिस्तान के ड्रोन उड़ रहे थे, जिसने परेशान कर दिया था भारत को। तो जब इस इतने पहलुओं के ऊपर पाकिस्तान लड़ रहा है, सो आपको लगता है कि यही एक वजह है टेक्नोलॉजी एज कि हमें भारत से ज़्यादा मिला? देखिए बात यह है कि जो हर जंग होती है ना, जिस तरह 65 की जंग थी, उसमें MM आलम साहब ने 1 मिनट के अंदर 5 हिंदुस्तान के जहाज डॉग फाइट में गिराए थे। डॉग फाइट मीन जब दोनों पल एक दूसरे को देख रहे होते हैं। उस वक्त जो हमारी जो मिसाइल की रेंज थी वो चंद 3-4 किलोमीटर थी, और उसके बाद मशीन गनें इस्तेमाल होती थी, जो कि 1000 गज से जो है दुश्मन के जहाज को हम गिराते थे डॉग फाइट के जरिए से। तो लाहौरी और तमाम लोग छत पे खड़े होकर तमाशे देखते थे। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। लेकिन अब जो था इस दफा 120 किलोमीटर दूर जो है हमारे एयरफोर्स ने एंगेज किया उनके टारगेट्स को। बल्कि वो कहते हैं कुछ हवाई अड्डे इनके जो है बहुत आगे थे ना हमारी बॉर्डर के, जिनका बहुत बड़ा एडवांटेज था हिंदुस्तान को कि बहुत जल्दी हमारे ऊपर अटैक कर देते थे। वो उनके लिए नुकसानदेह हो गए कि जो ही वो टेक ऑफ करते हैं वो पाकिस्तान की इनके एयरफोर्स की जद में आ जाते हैं। और जो आपने कहा ना मल्टी डोमेन, ये जो जंग थी पाकिस्तान ने एक फ्यूचरिस्टिक जंग लड़ी जिसके लिए हिंदुस्तान तैयार नहीं था। हमारे लोगों ने उनका रेलवे सिस्टम जाम कर दिया, उनके बिजली का सिस्टम जाम कर दिया, और उनके बहुत से जो सिस्टम थे पानी सप्लाई वप्लाई के थ्रू साइबर अटैक्स और अच्छे इस्तेमाल करते हुए, सैटेलाइट के डाटा को इस्तेमाल करते हुए, इंटीग्रेट करते हुए एक किस्म का ब्लाइंड कर दिया उनको। जो आप कहते हैं कि वहां अगर वजीर आजम हाउस पे ड्रोन उड़ रहे थे, दे वर ब्लाइंडेड, द पायलट्स वर ब्लाइंडेड। और जब 3 सेकंड पहले उनको पता चलता था कि उनके ऊपर अटैक आ रहा है और 3 सेकंड में वो कुछ नहीं कर सकते थे। तो पाकिस्तान ने एक बयान दिया था जो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल सही था। वो बयान ये था कि हम चाहते तो उस रात इनके 20 तैयारे तबाह कर सकते थे, लेकिन हमने मैच्योरिटी का सबूत दिया, हमने रेस्ट्रेंट का सबूत दिया, जो उनको एक सबक सिखाना था, एक डोज दे दी। हमारी मिसाइल बहुत एक्यूरेट थी, उन्होंने अपने मिलिट्री टारगेट्स को बहुत एफिशिएंटली जो है हमारे ड्रोन ने एंगेज किया, जिसके लिए भारत तैयार नहीं था। सर लेकिन ये बताइएगा कि सर आने वाले दिनों में ये जो वॉर डायनामिक्स हैं ये तब्दील हो रहे हैं।
पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंगें हुई आपने वो बड़ा खूबसूरती से एक्सप्लेन किया, बट डू यू रियली थिंक कि इतनी बुरी हजीमत और शिकस्त के बाद भारत फिर से कोई एडवेंचर करने की हिम्मत कर सकता है? ये मेरे ख्याल में करना तो नहीं चाहिए उसे, क्योंकि दुनिया आजकल उसके खिलाफ हो गई है जब से वो उसने इजराइल का साथ दिया है। और आपने देख लिया कि पाकिस्तान जो ये कोशिश कर रहा है अमन कायम करने की, अमेरिका और ईरान के दरमियान सालिश भी कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान तमाम दुनिया में लाइमलाइट में आ गया है पीस ब्रेकर के तौर पर, जी। और हिंदुस्तान आइसोलेटेड है, इररेलेवेंट है। तो इन हालात में मेरे यहाँ हमला करने की जरूरत नहीं करेगा। और क्यों करेगा? क्योंकि पाकिस्तान तो तैयार है ना, उसने कहा तुम करोगे, हम उसका पहले से ज्यादा सख्त जवाब आपको देंगे। आई थिंक दे हैव लर्नड अ लेसन, दे शुड बी डूइंग इट। बहुत शुक्रिया नईमुद्दीन हैदर साहब आपका। इस पे कोई शक नहीं कि जिस हजीमत का सामना भारत को करना पड़ा वो उसे बार बार करना पड़ेगा जब जब वो पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक जी। मुझे ज्वाइन करेंगे माहिर बैनुल अक़वामी अमूर और सफारतकार जावेद मलिक साहब। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर वर्ल्ड डायनामिक्स तब्दील हो गए हैं, एआई का दौर है, और पाकिस्तान ने जिस तरीके से जिस डायमेंशन से ये जंग लड़ी पूरी दुनिया उसकी मौतरफ हुई। इनफैक्ट इस वॉर को अब वॉर स्टडी भी किया जा रहा है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? एक साल पूरा हो गया और अब हम कामयाबी भी बना रहे हैं, अल्लाह ताला का शुक्र भी अदा कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल आपने सही कहा कि पाकिस्तान ने जिस तरह से ऑब्वियसली आप तो जानती हैं हमारी जो पॉलिसी है वो तो यही है कि हम हर खित्ते में अमन चाहते हैं। आपको पता है हम दुनिया में अमन के लिए काविशें कर रहे हैं। अमेरिका और ईरान का जो इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है उसको भी हल करने के लिए पाकिस्तान की कलीदी कोशिशें अपनी जगह पे हैं। तो देयरफॉर अगर हम दुनिया में अमन चाहते हैं तो हम खित्ते में भी अमन चाहेंगे। यकीनन हमारे पड़ोस में हिंदुस्तान हो या अफगानिस्तान हो, हम तो किसी के साथ जंग नहीं चाहते। लेकिन जब हम पे जंग मुसल्लत की गई तो आपने देखा कि किस तरह हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। और हमारे फील्ड मार्शल साहब का जो टाइटल था बनियानुल मरसूस, यानी एक सीसा पिलाई हुई दीवार बन के पूरी कौम ने जो है वो अपने मुल्क का दिफा किया। चाहे हमारी बॉर्डर्स पे हमारी फौज ने किया हो, हमारी फजाओं में हमारे शाहीनों ने किया हो, मीडिया में आप जैसे लोगों ने, और सोशल मीडिया में, और जो पूरी एक नैरेटिव की जंग है उसके साथ साथ हर आवाम के तबके ने जो है अपने शाना बशाना खड़ा होके अपनी अफवाज के, अपनी बहादुर अफवाज के साथ जो है इस जंग को फतेह में तब्दील किया अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे आप कह रही हैं कि नैरेटिव की जंग हो, सोशल मीडिया की जंग हो, हर तरफ पाकिस्तान की जो फौज, पाकिस्तान की जो अवाम है वो अपनी फौज के साथ है, अपने मुल्क के जो हमारा नेशनल इंटरेस्ट है उसके साथ हम यकजा हैं। और यकीनन हर किसी को फ़ख्र है कि हम एक साल कंप्लीट कर रहे हैं, दुनिया पाकिस्तान को सीरियसली ले रही है। हमारी जो दिफाई कुव्वत है, यकीनन उसी का असर ये है कि आज हम दुनिया के सफारती मैदान में भी एक अपना लोहा मनवा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर ये तो बिल्कुल सही है कि ऑपरेशन बनियानुल मरसूस एक कामयाब तरीन ऑपरेशन रहा, मार्का हक में वाकई पाकिस्तान की फतह हुई। लेकिन आपको लगता है कि ये बहुत प्रॉपर प्लानिंग के साथ भारत ने किया? जब भी इंतखाबात आते हैं इस तरह की कोई ट्रिक खेली जाती है। अभी जो बंगाल का इलेक्शन भारत में मोदी सरकार जिस तरीके से वहाँ पर अपने झंडे वहाँ उन्होंने गाड़े, वो इसी वजह से गाड़े कि पाकिस्तान मुखालिफ बयानात और मुसलमान दुश्मन तकरीरें उनकी वहाँ पे काम कर गई। लेकिन एक्चुअली सिफारती सतह पर आप समझते हैं कि इस जंग के बाद भारत तन्हा हो गया है सिफारती सतह पर? जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि देखिए भारत ये क्लेम तो करता है कि वो एक बहुत बड़ी जमहूरियत है, लेकिन देखिए जमहूरियत का लेबल लगाने से तो जमहूरियत नहीं होती। जमहूरियत का कुछ एसेंस होता है जिसके अंदर एक बहुत बड़ी चीज़ जो है वो अपने तमाम जो आपके मुल्क में रहने वाली अक़लियतें हैं या आपके मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोग हैं, सबको आप एक यकसा सलूक कीजिए। अगर आप इस वक्त ह्यूमन राइट्स वॉच को देखेंगे तो आपको बताएंगे कि हिंदुस्तान के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होती है माइनॉरिटीज़ के साथ, मुसलमानों के साथ, क्रिश्चियंस के साथ, दलित्स के साथ। हम उम्मीद करते हैं कि जो क्राइटेरिया है डेमोक्रेसी का उस पर हिंदुस्तान पूरा उतरेगा। हम तो चाहते हैं कि पाकिस्तान ये चाहता है कि हमारी उनके साथ अमन के ऊपर मबनी एक दोस्ती हो, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे जो हुकूमत है वो एक ऐसी आइडियोलॉजी पे यकीन रखती है जिसका तमाम महवर जो है वो पाकिस्तान सेंट्रिक है। वो पाकिस्तान के खिलाफ जिंगोइज्म, एक तरह से रेट्रिक, और पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो जहर उगलते रहते हैं। और लगता यूं है कि शायद उनकी मीडिया कैंपेन्स हों, उनकी मूवीज हों, उनके इलेक्शंस हों, पता नहीं क्यों वो पाकिस्तान से इतने ज़्यादा फिक्सेटेड हैं। उम्मीद की जाती है कि वो अपने मुल्क की तरफ फोकस करें और पाकिस्तान के बारे में जब बात करें तो एक पड़ोसी हैं आप, हमें मिल के साथ रहना है, हम अपना जोग्राफिया तो नहीं बदल सकते। तो यकीनन हमें चाहिए कि जिस तरह हमारे यहाँ दानिशमंदाना तौर पर हम ये समझते हैं कि वहाँ हिंदुस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, खित्ते के तमाम ममालिक के साथ हमारी दोस्ती होनी चाहिए। हम उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले लोग भी
बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो ये यही समझता है। हो सकता है ये हुकूमत ऐसा ना समझती हो, लेकिन बहुत बड़े ऐसे लोग हैं, ऐसी तादाद है उनकी जो पाकिस्तान के साथ अच्छे रवाबित चाहते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी थॉट्स जो है वो प्रिवेल करेंगी। तो रहा सवाल सफारती सतह पर, तो आप जानती हैं कि दुनिया में जहाँ पे भी सफारतकारी को लोग समझते हैं वो आपको बताएंगे कि आपकी जो हार्ड पावर होती है, यानी आपकी कुव्वत दिफा, ये डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होती है आपकी ग्लोबल इन्फ्लुएंस के लिए। आज पाकिस्तान सफारती मैदान में जहाँ पे खड़ा हुआ है, ये बिल्कुल उसी कामयाबी की वजह से। अगर खुदा ना खास्ता उस मार्का हक में हमें कोई खुदा ना खास्ता हम मुतज़लज़ल होते, तो आपको मैं यकीन से कह सकता हूँ आज जो सफारती मैदान में, यानी सफारत के उफक पे हम जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का सितारा चमक रहा है, वो ना होता। तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे फील्ड मार्शल साहब हों, प्राइम मिनिस्टर हों, हमारी पूरी हुकूमत हो, उसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि अपोजिशन, आपको याद होगा कि जब ये वाकया हुआ तो हमारी जी। अफवाज ने तो हमारा दिफा किया, लेकिन हमारी एक बहुत बड़ा किरदार हमारी सियासी जमातों ने भी अदा किया उस डेलीगेशन की शक्ल में, जिसने दुनिया भर में, आपको याद होगा, विजिट किया। बिलावल भुट्टो जरदारी उसमें शामिल थे, तमाम सियासी जमातें शामिल थी। तो मैं समझता हूँ वो जो नेशनल यूनिटी का डिस्प्ले किया गया, वही पाकिस्तान को सफारती सतह पर भी एक मैं समझता हूँ कि सीरियस कंट्री के तौर पर उसने पेश किया, क्योंकि हमारा नैरेटिव भी था, वो सच पर मबनी था, और हमने अपने केस को दुनिया के तमाम अहम सो तरीन जावेद जो साहब, है वर्ल्ड आपको सर ये फील होता है कि अब रवायती जंग से हटकर ये एक नैरेटिव की भी जंग है? आपको अपना नैरेटिव देना, समझाना, उसको कबूलियत की स्टैंप लगवाना, और स्पेशली जहन साजी की भी जंग है? बिकॉज हमने देखा मजहब के नाम पर बलूचिस्तान में खारजियों की जिस तरह जहन साजी करके यहाँ इस्तेमाल किया जाता है पाकिस्तान के खिलाफ। सो एक मल्टी डुपेड और मल्टी फेसिटेड वॉर डायनामिक्स हो गए हैं अब। आपने बिल्कुल सही कहा इकरा साहिबा। यकीनन जंग सिर्फ बैटल ग्राउंड पे नहीं लड़ी जाती, उसके नैरेटिव की भी जंग है, साइबर वॉरफेयर भी है, फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर है। यानी हमारे यहाँ आप जैसे लोग जो मीडिया में हैं, सोशल मीडिया में हैं, जिस तरह से हमारे मीडिया ने अपना जो नैरेटिव है उसको दुनिया के सामने रखा, इसी तरह हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे वो किसी भी जमात के हों, जी। जब हमारा नेशनल इंटरेस्ट होता है तो हम सब एक तरह से सोचते हैं। हम समझते हैं कि पाकिस्तान का जो नेशनल इंटरेस्ट का दिफा है वो हम सब की जिम्मेदारी है, चाहे आप एक पार्टी से हों या दूसरी से हों। तो उसी का एक बहुत बड़ा मजहर मैं समझता हूँ वो डेलीगेशन था जिसने वाशिंगटन में, लंदन में, यूरोप में विजिट किया। तमाम जमातें उसमें शामिल थी, आपको याद होगा। इसी तरह जैसे मीडिया के अंदर हम देख रहे थे कि बड़ी संजीदगी से हमने अपने केस को लड़ा। अनफॉर्चुनेटली अगर आप हिंदुस्तान के मीडिया को देखेंगे तो काफी मजहर का खेज अंदाज में उन्होंने कवरेज की, अपने आप का ही तमस्कुर उड़वाया। क्योंकि देखिए, उन्होंने कहा कि लाहौर पोर्ट फतह हो गया है। उनको पता होना चाहिए लाहौर के अंदर तो कोई पोर्ट है ही नहीं, ना वहां कोई समंदर है। तो मतलब वो अगर ऐसी बातें करेंगे जिनका ना कोई सर होगा ना पैर, तो अपने आप को ही एक सब्जेक्ट ऑफ तमस्कुर बनाएंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मीडिया ने काफी हद तक जो है वो दानिशमंदी से, सेंसिबल अंदाज में पाकिस्तान का केस लड़ा, और मैं आपको भी और आपके तमाम कॉलीग्स को जो मीडिया में है उनको क्रेडिट दूंगा इसका। जी सर, ईरान और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान अब एक पीस टॉक्स फैसिलिटेट कर रहा है, मीडिएट कर रहा है। जवाब अमेरिका ने पाकिस्तान को दिया, ईरान का वेट कर रहा था। अब सुनने में आ रहा है कि ईरान ने भी अपना एक जवाब पाकिस्तान को दे दिया है। सो आपको लगता है चीज़ें अब कुछ बेटरमेंट की तरफ बढ़ेंगी रिसेंट डेवलपमेंट्स को देखते हुए? उम्मीद तो यही है जी। देखिए, जवाब दर जवाब आ रहा है। पहले भी 2-3 जो मरासलात थे उनका तबादला किया गया। मैं समझता हूँ कि ईरान की तरफ से भी कुछ जवाब आए हैं और वो अमेरिका की तरफ गए हैं। लेकिन देखिए, दोनों ममालिक के इंटरेस्ट में है कि ये इस मसले का हल कर लें। जितनी भी ये जंग या ये जो ग्रिड लॉक कह सकते हैं इसको, डायरेक्टली वॉर तो नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, पाकिस्तान की काविशों से अब सीज फायर है, लेकिन अभी भी मसला हल नहीं हुआ। और जितने भी लोग इसको देख रहे हैं वो ये कहते हैं कि इसके अंदर जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा दुनिया को इम्पैक्ट कर रहा है। तो आई थिंक दोनों अतराफ के लिए, चाहे अमेरिका हो चाहे ईरान हो, ये जरूरी है कि इस मसले का हल तलाश कर लें। हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा, लेकिन इकरा साहिबा, इस वक्त जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, अभी तक स्टिल देयर इज सम वर्क टू बी डन। मुझे लगता है कि ईरान की तरफ से जो रिसेंट विजिट हुआ था उनके फॉरेन मिनिस्टर का चाइना में, उसके बाद कुछ पेशरफ जरूर हुई थी, क्योंकि उनको ये कहा गया था कि आप फ्लेक्सिबिलिटी दिखाइए, क्योंकि देखिए ऐसे मामलात हैं जिनके ऊपर अगर डिसीजन मेकिंग में डिले होगा तो मामलात मजीद तवालत इख्तियार करेंगे। और आप जानती हैं कि ज्यादातर इम्पैक्ट जो है इसका वो फार ईस्ट में, चाइना में हो रहा है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका। जावेद मलिक साहब मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे। वेलकम बैक। और अब मुझे ज्वाइन करेंगे साबिक वफाकी वज़ीर और सीनियर कानूनदान, सीनियर सियासतदान फवाद चौधरी साहब। बहुत शुक्रिया फवाद साहब आपके वक्त का। सर, महका हक की शानदार कामयाबी का 1 साल,
ہم تو منا ہی رہے ہیں اور پوری دنیا بھی معترف ہے. کیا کہیں گے آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور مزید ایڈونچر کرنے کی بھارت خواہش رکھے گا اس کے بعد؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ جو سلسلہ ہے یہ شروع ہوا تھا آپریشن سوئفٹ ریڈ ڈاٹ سے. پہلگام میں جب ہوا تھا اس کے بعد ہندوستان نے کوشش کی تھی, وہاں پہ بھی انہوں نے اپنے 2 جہاز ان کے اس وقت گرے تھے اور اس وقت بھی ان کو سبکی کا سامنا کرنا پڑا. اور پھر اب جو ہوا وہ تو بالکل ہی پاکستان کی جو آرمڈ فورسز ہیں, پاکستان کی ایئر فورس ہے, اس نے تو کمال ہی کر دیا. اور ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا لیسن ہے ہندوستان کے لیے کہ انہوں نے جس طریقے سے یہ کارروائی کرنے کی کوشش کی اور ان کو منہ کی کھانی پڑی. لیکن جو اس وقت پرابلم چل رہی ہے اقرا, وہ یہ چل رہی ہے کہ ہندوستان کے اندر ایک جو ماحول ہے وہ بہت زیادہ اینٹی مسلم ایک ماحول بن رہا ہے. ابھی جو کل بھی الیکشن کا رزلٹس آئے ہیں اس میں بھی آپ دیکھیے کہ ویسٹ بنگال جیسا جو پروگریسو ایک صوبہ ہے وہاں پر بھی بی جے پی جو ہے وہ حکومت میں آ گئی ہے. اور جو نریندر مودی ہیں انہوں نے اب تک جو کیا ہے, پھر آپ دیکھیں کل جو بنو میں ہوا ہے پاکستان کے اندر, تو یہ اس سے تو واضح ہے کہ نریندر مودی جو ہیں وہ اپنے جو یہ سمجھیے کہ ایمبیشنز ہیں ان سے پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور ایک اور جو مارکا ہے ان کے جانے سے پہلے ہندوستان ضرور جو ہے وہ کوشش کرے گا, نریندر مودی ضرور کوشش کریں گے کہ وہ پاکستان کو جو ہے وہ ایک اس پہ حملہ کریں یا اس کو ڈی اسٹیبلائز کریں کسی طریقے سے. اس لیے پاکستان کو, جس طرح آج آرمی چیف نے اپنی تقریر میں کہا بھی ہے کہ ہمیں اپنے جو دفاع ہے اس کو اور ناقابل تسخیر بنانا ہے, تو یہ جو فیلڈ مارشل نے بات کی ہے اس کو میرا خیال ہے کہ پرائم موٹیو ہونا چاہیے. اور یہ مارکہ حق کی تیاریوں کے ساتھ ساتھ یقینی طور کے اوپر ہماری فوج, ایئر فورس, نیول وہ پہلے خود بھی تیاری کر رہے ہوں گے. لیکن آئی تھنک وی ہیو ٹو بی, ابھی جو ساری جنگیں ہیں وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ اب فزیکل یا کنیکٹنگ وارز تو رہی نہیں ہیں, اب تو ایک ٹیکنالوجی وارفیئر ہے. اور اس وقت جو پاکستان کو ایڈوانٹیج ہے وہ یہی ہے کہ ہمارا جو ٹیکنالوجی وارفیئر ہے اس میں اسپیشلی ہماری ایئر فورس نے بہت توجہ دی ہے, خصوصاً 2018-19 کے بعد سے. اور اب پاکستان کی ایئر فورس ٹیکنالوجیکلی جو ہے وہ بہت ایڈوانس ہے. ہمیں اپنے جو چائنا کے ساتھ اپنے جو لنکس ہیں, ترکی کے ساتھ جو لنکس ہیں, ان کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. امریکہ نے اس وقت جو F-16 کے ابھی جو ہوا اس کی میں پاکستان پر سے پابندی اٹھا لی, سو امریکہ کے ساتھ تعلقات ہمارے نئے نہج پہ ہیں. تو آئی تھنک اس وقت پاکستان کو اپنی جو ٹیکنالوجیکل استعداد ہے وہ بڑھانے کا سنہرا موقع ہے. سر, ابھی آپ نے بھارت کی وہ ویسٹ بنگال کے نتائج کی بات کی, اب اسی طرح ایک اور بہت ہی پروگریسو اور جن کا لٹریسی ریٹ بڑا اچھا ہے تامل ناڈو, وہاں پر ایک وجے تلاپتی سی ایم منتخب ہو جاتے ہیں. انفیکٹ اپنی تقریر میں بھی کہتے ہیں کہ میرے سامنے اب یہ مسلمان مخالف ایجنڈا یہاں نہیں ایٹ لیسٹ چلے گا. آپ کو لگتا ہے ایسی پروگریسو وائسز ابھی بھی موجود ہیں جو اب کویسچن بھی انفیکٹ مودی حکومت سے کر رہی ہیں کہ آپ تو سفارتی سطح پر بالکل تنہا ہو گئے ہیں, پاکستان از ایوری ویئر؟ نہیں, بہت کم ہو گئی ہیں. یہ جو سارا ساؤتھ انڈیا تھا وہاں پہ تو ہندواتا کی یا بی جے پی کی کوئی سے ہی نہیں تھی. اب بڑی مشکل سے تامل ناڈو میں ایک جو ہے وہ بی جے پی الیکشن ہاری ہے, اور وہاں پر بھی جو اس وقت کی سچویشن ہے وہ ابھی وہ دیکھیں گے کہ وہ جو وہاں کے وزیر اعلیٰ ہیں انہوں نے فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے کانگریس کے ساتھ الائنس کرنا ہے یا وہ کیسے اس کو جو ہے وہ آگے الائنس انہوں نے بنانا ہے, کرنا ہے. لیکن اوور آل جو اصل تو وہاں کا جو جھٹکا ہے وہ تو ساؤتھ بنگال کا ہے, سوری ویسٹ بنگال کا ہے. ویسٹ بنگال میں 15 سال تو کمیونسٹوں نے حکومت کی ہے, اور وہیں اوور آل سیکولر طاقتیں جو ہیں وہ مسلسل کمزور ہو رہی ہیں ہندوستان میں. اور اس میں جو کانگریس ہے اس کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ اس نے کرنا کیا ہے, کیونکہ ہمیشہ سیکولر طاقتوں کو تو ظاہر لیڈ تو کانگریس نے کیا ہے. لیکن بہرحال میرے خیال کے اندر جو اس وقت کی ایک ہندواتا کی پالیٹکس ہندوستان میں آ رہی ہے وہ اس ریجن کے لیے بھی اچھی نہیں ہے. اور اگلی جو ڈپلومیسی ہے دیکھتے ہیں کہ آپ وہ کیسے اپنی ڈپلومیسی کو کیسے شیپ کرتے ہیں, کیونکہ انہیں جو امبیرسمنٹ ہوئی ہے وہ تو یہ ہوئی ہے نا کہ دیکھو نا, جب سے افغان وار ختم ہوئی تو انڈیا ایک بلی کا رول ادا کر رہا تھا امریکہ کے بہاف پہ چین کے خلاف. تو ابھی یہ جو ایران کا تنازع ہوا اس میں جو اہمیت پاکستان کو ملی, تو
تو وہ ہندوستان تو بالکل جو ہے آپ نے دیکھا ہی ہے کہ جے شنکر وغیرہ کتنے ناراض تھے کہ وہ تو بالکل گالیوں پہ ہی اتر سر آئے. تو فواد صاحب ویسے تو وہ جو وجے تلاپتی ہے انہوں نے کانگریس کے ساتھ الحاق کر لیا ہے. راہل گاندھی واز دیر جب وہ اٹھا رہے تھے حلف. بٹ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی اس ہزیمت کے بعد، اس بے عزتی کے بعد بھارت اور مودی سرکار اسپیشلی کوئی نہ کوئی دوبارہ سٹنٹ کریں گے؟ دیکھیے میرے خیال میں تو کریں گے. میرے خیال میں تو یہ جو بنوں میں ہوا ہے یہ بھی تو دیکھیں نا جو ہو رہا ہے، جو اس وقت پاکستان میں، افغانستان اس وقت انڈیا کے ساتھ مل گیا ہے. سو ہماری ایسٹ اور ویسٹ دونوں جو سرحدیں ہیں اس کے اوپر ایک بہت دباؤ ہے. اور اس وقت میرا یہ خیال ہے کہ اگلا اب انڈیا جو ہے وہ کوشش اس کی یہ ہوگی کہ وہ چائنا سے بھی اپنے تعلقات امپروو کرے، اور وہ کوشش کرے گا کہ کسی طریقے سے ہم جو ہے وہ اس سچویشن کے اندر فائدہ اٹھائے. لیکن بہرحال پاکستان کو اپنی پالیسی بنانی ہے، جی اور بڑا اس وقت اچھا موقع ہے کہ انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں تو پاکستان نے آؤٹ کلاس کر دیا انڈیا کو. بالکل صحیح. فواد صاحب تھوڑا اندرونی معاملات پہ آ جاتے ہیں. عوام بڑی پریشان ہے. پیٹرول بم گرا دیا گیا. ریزن تو پہلے یہ دی گئی کہ جناب انٹرنیشنل مارکیٹس میں پرائسز بڑھ رہی ہیں، لیکن اصل مسئلہ رولا لیوی کا ہے جو لگائی ہی جا رہی ہے. ڈو یو ریلی تھنک یہ ریورٹ بیک ہوں گی، اور اگر نہیں ہوتی تو کیا ورسٹ افیکٹس ہوں گے اکانومی پہ؟ اقرا میں تو بڑا حیران ہوں. کل اپنے علی پرویز اور اورنگزیب صاحب کی جو پریس کانفرنس تھی، جو دونوں بڑے لائق لوگ ہیں ٹو بی فیئر ود، میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ ہمیں کو بتائیں گے تو صحیح کہ آخر وہ سوچ کیا رہی ہے حکومت، اس مہنگائی کو ٹیکل کرنا کیسے ہے، ان کی پالیسی کیا ہے. لیکن بڑی ہی مایوس کن پریس کانفرنس تھی. اور دیکھیے نا بڑی سمپل یہ بات ہے کہ اگر آپ چاہ یہ رہے ہیں کہ اس وقت آپ کی انڈسٹری بند ہے کیونکہ آپ کی انرجی پرائسز بہت ہائی ہیں، تو آپ ایکسپورٹ نہیں کر پا رہے، تو آپ ٹیکس وہاں سے نہیں لے سکتے. آپ نے امپورٹ کے اوپر پابندیاں لگائی ہوئی ہیں کیونکہ آپ کا جو ڈیفیسٹ ہے، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے، وہ آپ کو الاؤ ہی نہیں کرتا کہ آپ امپورٹ الاؤ کریں. آپ کا جو سروس سیکٹر جو چل رہا تھا تھوڑا بہت، آپ نے اس کو بھی بند کر دیا ہے. یعنی آپ نے ڈان میں دیکھا ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ 100 بلین روپیز کی آپ کا ریٹیل جو ہے وہ 2 ہفتوں میں آپ کا نیچے گر گیا ہے، تو آپ وہاں سے بھی ٹیکس نہیں لے سکتے. تو کیا صرف تیل کے اوپر ٹیکس لگا کے آپ ملک چلا لیں گے؟ آپ یہ تو نہیں کر سکتے. ادھر سے 1.2 بلین ڈالر جو ہے وہ آپ کو ملا، ادھر سے آپ نے ان کی تنخواہیں جو ہیں وہ آپ بڑھائی جا رہے ہیں، ایم ایل ایز، منسٹرز. یہ تو ایک بڑا آئی وڈ سے انسینسٹیو قسم کی اکانومی جو ہے وہ چل رہی ہے. اور حکومت جواب دے تو سمجھتی نہیں کسی بھی معاملے میں. ظاہر ہے پارلیمنٹ بیچاری کی حالت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو سر آپ کو لگتا ہے کہ پھر اسی طریقے سے معاملات چلتے رہے تو یہ جو غریب ہے وہ تو پھر کہیں آپ کو نظر ہی نہیں آئے گا؟ پاکستان میں بہت پریشر ہے اس وقت. آپ دیکھیے نا کہ ہمارا 60% جو پنجاب ہے وہ ایگریکلچر سے وابستہ ہے. تو پہلے تو مریم نواز حکومت نے فیصلہ کیا کہ ہم گندم نہیں خریدیں گے. پھر انہوں نے گندم چلے آپ نہیں خرید رہے، انہوں نے کہا ہم آپ کو پنجاب سے باہر بیچنے بھی نہیں دیں گے. تو یہ عجیب و غریب ڈی ریگولیشن ہے. جب آپ نہیں خرید رہے تو پھر آپ نہیں خرید رہے، پھر کوئی بھی لے سکتا ہے. اب اس سے اگر آپ اس وقت کسی بھی اپنے رپورٹر سے آپ پوچھیں گی جو ایگریکلچر ڈسٹرکٹس میں ہیں، جی تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ ٹھیکہ جو ہے زمین کا وہ 2018 کے لیول پہ چلا گیا. آپ کی جو مہنگائی ہے اس کے اندر جو پچھلے 4 سالوں کے اندر تو جو آپ کا سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے وہ تو 200% بڑھ گیا ہے نا. جی آپ کی آمدنی 2017-18 کے لیول پہ چلی گئی ہے، مہنگائی 200 گنا بڑھ گئی ہے. تو غریب کا تو پھر آپ کے سامنے ہی ہے جو حال ہے. بالکل صحیح. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب موجود تھے. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ویلکم بیک. اور اب مجھے جوائن کریں گے ماہر معاشیات ڈاکٹر حقان نجیب صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. سر عام آدمی کو یہ سمجھنا مشکل ہو رہا ہے کہ کیا یقین کریں. اس بات پر یقین کریں کہ عالمی منڈی میں تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں تو پاکستان میں پیٹرول بم گرتا ہی جا رہا ہے اور ہر ہفتے گرتا ہے، یا پھر یہ مان لیا جائے کہ حکومت اپنی ٹیکس کی جیبیں بھرنا چاہتی ہے اس لیے لیوی میں اضافہ کرتی جا رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے ایک تو بات بالکل یہاں ہے کہ دنیا بھر میں تیل کی قیمت بڑھی ہے. یہ جو بالکل ریسنٹ رائز ہے اگر ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو 21 پیسے پیٹرول کی قیمت کم ہوئی تھی دنیا میں. یعنی کہ جو تیل ہم لے رہے تھے اس میں 21 پیسے کم ہوئی. لارجلی میری ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ ہم چھوڑ سکتے ہیں 21 پیسے کی کمی بیشی نہ کریں اور ایز پرائس چھوڑ دیں. ہم نے چونکہ پیٹرولیم لیوی کو 103 روپے سے بڑھا کر 117 روپے کیا، آپ صحیح فرما رہی ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں یہ کرنا پڑا.
अब टेक्निकली समझा दूं कि ये क्यों करना पड़ा है 103 से 117, बिकॉज 117 प्लस 43 रुपीज ऑन डीजल, ये बन जाता है 160 रुपए। यही वादा वहीद है जो IMF के साथ किया हुआ है कि हम जो कीमत है उसको 160 रुपए पेट्रोलियम लेवी की इन दोनों प्रोडक्ट्स पर मिला के रखेंगे। मेरी कंटेंशन इसमें इज अ लिटिल डिफरेंट, वो ये है कि ये वादा बिल्कुल था और पाकिस्तान अथॉरिटीज को अगर मैं एडवाइस कर रहा हूं तो रहना चाहिए था इस पे। मिडिल ईस्ट वॉर ने इस वादे को तब्दील कर दिया है, बिकॉज इतनी बढ़ती हुई कीमत में 250 रुपए से कीमत 415 रुपए के करीब चली गई है। एक काउंटर सिक्लिकल, जिसका मतलब ये है कि कीमत को थोड़ा सा पेट्रोलियम लेवी को नीचे रखकर, मतलब 400 के अंडर या रख लेने में कोई हरज नहीं था, स्पेशली बिकॉज अफराते ज़र 15% से ऊपर चली गई है, जिसको सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर कहती है। ये इसका ऑनेस्ट जवाब है। IMF के साथ एक इकरा अच्छी निगोशिएटिंग टीम को अच्छा निगोशिएट करना चाहिए। सर, उसके लिए नियत भी होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब हमारे हुक्मरान ये कहना शुरू हो जाएं, और कुछ रहनुमाओं ने कहा भी है जैसे कि एहसन इकबाल है, हुज़ैफ़ा है, कि अगर टैक्स पूरा नहीं होता तो हुकूमत ने किसी ना किसी तरह तो टैक्स पूरा करना है, चाहे वो लेवी लगा कर लें। अब कतई नज़र इसके कि उनकी जो अपनी टैक्स कलेक्शन स्कीम्स हैं अगर वो फेल हो जाएं तो फिर एक आसान टारगेट अवाम है। 683 अरब रुपए का FPR का शॉर्टफॉल है ऑन दी एग्रीड टारगेट फ्रॉम जुलाई टू अप्रैल, जो IMF के साथ एग्री किया। वो उसी पैराहे में था जो टैक्सेस लगे हुए हैं, उनको जिस तरह आप कहें कि उनका निफाज करना, उनको आगे लेकर बढ़ना। मैं ये भी कहता हूं कि इसके पे भी रीडू करना चाहिए फंड के साथ, बिकॉज मार्च और अप्रैल में एक वॉर के कॉन्सिक्वेंसेस आए थे, उसकी भी हिट लगी है। पर इसके साथ साथ सबको मालूम है ना कि सैलरी, कंजम्पशन और मैन्युफैक्चरिंग, ये 3 एरियाज हैं जो हेवीली टैक्स्ड हैं पाकिस्तान में। ऑर्डिनरी सिटीजन्स इनडायरेक्ट टैक्सेशन फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी, मोबाइल यूजेज और डेली कंजम्पशन पे दे रहे हैं। ये टैक्स स्ट्रक्चर है पाकिस्तान का। डीप स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स जो अंडर टैक्स्ड एरियाज हैं, प्रॉपर्टी, रियल एस्टेट, मतलब ओवरऑल रिटेल और होलसेल, और पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है ना कलेक्ट करने के बराबर। सो अगर ये सारा कुछ हम नहीं करेंगे और इन एरियाज पर और इनडायरेक्ट पे रखेंगे तो मुल्क जैसे चल रहा है, इकरा मैं वैसे बार बार कहता हूँ, ये मुल्क ना बिल्कुल 3 से 5 साल में कैन लुक डिफरेंट, बिकॉज 3 से 5 साल बाद इफ यू इंटरव्यू मी एंड इफ आई एम नॉट इन पाकिस्तान एंड इफ आई से द सेम थिंग, देन यू मस्ट बिलीव कि नहीं किया इसलिए यहाँ खड़े हैं, कर लिया होता कहीं और खड़े होते। सर, आपको लगता है कि IMF, बिकॉज एक वज़रा ने कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जनाब IMF ने हमें कहा था कि आप पेट्रोलियम की कीमतों में तब्दीली करें और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी को पूरी सतह पर बहाल कर दें। IMF तो और भी बहुत कुछ कहता है, वो तो ये भी कहता है FBR का टारगेट पूरा करें, वो तो ये भी कहता है असासे पब्लिक करें। वो सब कुछ हम सुनते नहीं है, जो सुना जाता है वो सुन लेते हैं। IMF प्रोग्राम्स जो एंगेजमेंट्स होती हैं वो प्राइमरीली मैक्रो स्टेबलाइजेशन करती हैं, यानी कि मालियाती खसारे को कम करें। अब एक तो तरीका ये है कि डायरेक्ट टैक्सेशन रिटेलर की करके ले लें, नहीं ले सकते तो जो पेट्रोलियम लेवी है ना वो एडमिनिस्टर करनी सबसे आसान है। इकरा ने जब भी अपनी लैंड क्रूजर में पेट्रोल डलवाना है उसमें से हमने 117 रुपए ये प्लस कस्टम्स ड्यूटी ले ली। मैं तो एक मतलब आप एक नामवर एंकर हैं तो मैं कहता हूं कि यू ड्राइव अ बिग कार। सो अगर आप उस तरह से सोचें, अब अगर आप डीप गवर्नेंस रिफॉर्म्स नहीं करेंगे और एक्सपेंडिचर, जो कि मतलब एक मिसाल देता हूं, 17 ऐसे सब्जेक्ट हैं इकरा, ये मैं बहुत बार कहता हूं, जो वफाक का काम नहीं है, जिसमें इनकम सपोर्ट में 700 अरब प्लस, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, एनवायरनमेंट, ये सब काम जो हैं डिवॉल्व हो चुके हैं। अब हमें नहीं रखने चाहिए, इनमें जितने पैसे बचते हैं उनको बचाना चाहिए हमें। सो अगर हम ये सारे प्रायोरिटाइज करके एक्सपेंडिचर रिफॉर्म्स, इसी तरह PSDP का रिफॉर्म, बिकॉज सूबे बहुत कुछ खर्च कर रहे हैं तो हमें जरूरी नहीं है कि इतना बड़ा डेवलपमेंट बजट चलाएं। अगर ये सब काम कर लेंगे तो IMF से जाकर बात कर लेंगे और रीनिगोशिएट कर लेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक आसान चीज़ बता दीजिए ताकि आवाम को क्लियर हो जाए कि अगर आलमी मंडी में ये कीमतें कम होती हैं तो हम उम्मीद रखें कि हुकूमत पेट्रोल की कीमतें भी रिवर्ट बैक कर देगी, या फिर अब ये सिलसिला बढ़ता ही जाएगा? So here's the good part. You are at 160 on the petroleum levy. 117 रुपए कुछ पैसे लगी हुई है पेट्रोल पे, 42 रुपीज 60 पैसा लगी हुई है। सो ये मेकअप हो गया है 160। यहाँ से जितना डाउनवर्ड ट्रेंड आएगा वो इकरा आपको पास ऑन हो जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर हाकान नजीब साहब। सच्चाई तो यही है कि हुकूमत ने सिर्फ लेवी बढ़ाई है और आलमी मार्केट्स में तेल की कीमतें जो भी बढ़ी हों
हुकूमत का लेवी बढ़ाने का फैसला हुकूमत का अपना था। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।